الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وقد أورد رحمه الله في هذه الترجمة آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الثاني من هذه الأحاديث حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال: النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. هذا الحديث هو وصية مودع كان عقب موعظة مؤثرة وعظها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فتأثروا جدا حيث ذرفت عيونهم ووجلت أي خافت قلوبهم وعظم إقبالهم، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي أوصنا بوصية جامعة نأخذ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله أيها الإخوة الكرام هي أعظم الوصايا وأجلها، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال: والسمع والطاعة، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة أي للأمراء والولاة، تسمعون لهم وتطيعون حتى لو كان المتأمر عليكم عبد، وفي بعض الروايات حبشي. وهذا فيه التأكيد على مقام الطاعة لولاة الأمر، لأن أمر المسلمين لا ينتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ثم بين عليه الصلاة والسلام لهم أنه سيقع اختلاف وتفرق، وستنشأ بدع وضلالات. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وثمة سؤال يطرح نفسه في هذا الموضع: إذا كان هناك خلاف كثير فما المخرج؟ أجاب عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال دون أن يسأل، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. بين لهم عليه الصلاة والسلام أن المخرج يتلخص في أمرين: الأول الاستمساك بالسنة، وهذا موضع الشاهد للترجمة، باب الأمر المحافظة على السنة.
فالأول استمساك بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي الأربعة الذين من بعده عليه الصلاة والسلام، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وجمع لهم بين صفتين: الرشاد والهداية. الرشاد صلاح العمل، والهداية صلاح العلم، فقد جمع لهم بين الصلاح في العلم والعمل رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم راشدون ومهديون. وقوله عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها التمسك العظيم. وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها أشد الحذر، وتجنبوها أعظم التجنب، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الأمر الثاني الذي به النجاة والخلاص، تجنب البدع والمحدثات التي تفرق المسلمين وتوقع بينهم العداوات والبغضة. ولهذا جاء عن الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، قال في هذا الحديث نهي عن البدعة، لأن البدعة إذا وجدت أوجدت البغضة، أي أن توجد التباغض والتفرق بين المسلمين. فالحاجة إذن ماسة إلى لزوم السنة ومجانبة البدعة للسلامة من الفرقة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab al-amr bil muhafazati 'ala sunnah wa adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beradab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullah telah membawakan ayat-ayat yang cukup banyak, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan akan pentingnya, urgensinya bab ini tentang menjaga sunnah dan beradab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan hadis yang pertama, dan sekarang kita masuk pada hadis yang kedua, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang sangat mengena sehingga menjadikan hati-hati kami pun takut. Wa dharafat minhal uyun, dan mata-mata kami pun berlinang air mata karena nasihat tersebut. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, nasihat yang kau sampaikan kepada kami seakan-akan nasihat orang yang akan berpisah dari kami. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, usikum bitaqwallah was-sam' wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba, seorang budak. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi kalian, dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena seluruh perkara bid'ah adalah sesat. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dari Al-Imam Tirmidzi berkata rahimahullah, haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan wasiat dari seorang yang akan berpisah, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW menyampaikan suatu nasihat yang sangat mengena. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya ya dengan nasihat yang sangat mengena
sehingga menjadikan para sahabat bergetar hati-hati mereka, menjadi takut hati-hati mereka, dan menangislah mereka mendengar nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga timbullah semangat dalam diri mereka ya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala mereka mendengar nasihat yang begitu mengena, membuat mereka menangis, maka mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, nasihat yang kau berikan kepada kami seakan-akan nasihat dari seorang yang akan berpisah. Oleh karenanya, para sahabat minta tambahan wasiat. Kata para sahabat, fa'ausina. Kalau begitu, hai Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami. Seakan-akan kau akan meninggalkan kami. Berikanlah sebuah wasiat yang kami akan kerjakan wasiat tersebut. Wasiat yang lengkap yang bisa kita kerjakan jika engkau meninggalkan kami. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Usikum bitaqwallah. Aku nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wasiat yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwasanya takwa Allah, bertakwa kepada Allah merupakan a'zamul wasiyah. Merupakan wasiat yang sangat agung. Wasiat kepada orang-orang yang pertama maupun orang-orang yang akhir. Lil awwalin wal akhirin. Dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Wasiat yang terbaik bagi mereka adalah wasiat takwa. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Dan juga kami wasiatkan kepada kalian, anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, takwa Allah merupakan wasiat yang sangat agung. Wasiat kepada orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Dan inilah wasiat yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya sebagaimana dalam hadis ini. Tatkala para sahabat minta untuk diberi wasiat, maka wasiat pertama yang Rasulullah sampaikan, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa sebagaimana kita ketahui, yaitu fi'lu awamirillah ala nuri minallah, raja'an thawabillah, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala di atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, di atas cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun demikian juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala ala nurin minallah khifata iqabillah. Dan takwa juga adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala di atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala karena berharap karena takut dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wasiat yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, was-sam' wa ta'ah, hendaknya kalian dengar dan taat. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan wasiat yang penting pula selain takwa, yaitu wasiat untuk dengar dan taat kepada siapa? Kepada umara, kepada ulat, kepada para pemimpin, kepada pemimpin kita, pemimpin negara. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kita untuk taat kepada pemimpin negara, kepada pemerintah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa in ta'ammaru alaikum abdun, bahkan meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, seorang budak tentunya, orang yang merdeka tidak mau taat kepada seorang budak. Akan tapi jika seandainya ada budak yang memimpin kita, kemudian memerintahkan kita, Rasulullah SAW tekankan kita untuk taat kepada budak tersebut. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, Abdun Habashi, yaitu seorang budak dari negeri Habasyah, budak yang hitam, yang memerintahkan kita, maka kita harus taat selama itu adalah perintah dari para umara, para pemimpin, para wulat. Ya. Dan ini ditekankan oleh Nabi SAW karena para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak bisa menjalankan Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak mungkin dengan adanya persatuan, ya, dengan berjamaah bersatu di atas sebuah negara, ya. Dan kalau tidak ada dan tidak bisa berjalan kenegaraan tersebut kecuali dengan pemimpin, dan tidak mungkin pemimpin tersebut bisa memimpin kecuali kalau kita mendengar dan taat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menekankan kita untuk taat dan mendengar kepada para pemimpin. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wasiatnya, kata Nabi SAW, "Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya barang siapa yang hidup setelah beliau, maka orang-orang yang hidup tersebut akan melihat banyak perselisihan. Banyak perselisihan yang timbul. Oleh karenanya tatkala seorang mendengar akan ada banyak perselisihan, tentunya akan timbul dalam benaknya pertanyaan.
Kalau begitu bagaimana solusi yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan menghadapi banyak perselisihan tersebut? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang mungkin terlintas dalam benak kita. Kata Nabi SAW, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi SAW, maka jalan keluarnya, solusi yang bisa kita kerjakan tatkala menghadapi banyak perselisihan, kata Nabi SAW, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita kesimpulkan dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya solusi yang bisa kita lakukan tatkala menghadapi banyaknya perselisihan tersimpulkan pada dua perkara. Jadi solusi ini tersimpulkan pada dua perkara. Perkara yang pertama yaitu al-istimsak bis sunnah, memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya, dan inilah maksud dari terjemah atau judul bab yang sedang kita bahas, karena bab kita yang sedang kita bahas bab al-amr bil muhafazati ala sunnah wa adabiha, bab tentang perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah, menjaga sunnah dan beradab terhadap sunnah. Oleh karenanya tatkala timbul banyak perselisihan, maka perkara pertama yang harus kita lakukan adalah tamasuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa. Al-khulafa yang kita ma'ruf yaitu 4 orang, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mereka al-khulafa ar-rasyidin, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka inilah yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidin yaitu mereka salahul amal. Mereka memiliki sifat rasyad, yaitu mereka amal mereka benar. Amal perbuatan mereka benar. Dan mereka juga disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-mahdiyyin, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu mereka benar. 4 khulafa ar-rasyidin ini mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan mereka benar dan ilmu mereka benar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Dengan gigi kalian, ini menunjukkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar bertamasuk dengan sunnah Nabi tatkala timbul perselisihan, terutama perselisihan dalam masalah agama. Banyak perselisihan kita lihat dalam masalah agama. Bagaimana jalan keluarnya? Pegang benar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gigit sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian perkara kedua yang merupakan solusi jika timbul banyak perselisihan dalam masalah agama, itu menjauhi perkara bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Artinya jauhilah bid'ah sejauh-jauhnya. Karena bid'ah inilah yang telah menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Jika sudah timbul bid'ah, ya, timbul perselisihan di antara kaum muslimin, pasti akan timbul, ya, pecah belah dan cerai-berai di antara kaum muslimin. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, tatkala beliau menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tabaghadhu," dan janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling bermusuhan. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam hadis ini nahyun anil bid'ah. Ya, ada larangan untuk berbuat ibtida', berbuat bid'ah. Kenapa? Karena jika terdapat bid'ah, maka pasti timbul permusuhan. Pasti timbul cerai-berai di antara kaum muslimin. Oleh karenanya, jalan keluar tatkala kita berhadapan dengan banyak perselisihan dalam masalah agama, kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah sejauh-jauhnya.